तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे देवाभिवंदनम आत्मरक्षणार्थे आत्माभिवंदनम धर्म धुरंधर 1008 आचार्य महाराज श्री अजंत प्रसाद जी महाराज एमना रोड़ा दिव्य आशीर्वाद साथे साथे साराय संप्रदायનું ધબકતું હૃદય કહેવાય સારાય સંપ્રદાયનું નૂર આપણા આંખોના કીકી સમાન એવા વડતાલ ગાદી એમના ભાવિ આચાર્ય મહારાજ 108 પૂજ્યપાદ लालजी महाराज श्री नुगेन्द्र प्रसाद जी महाराज एमना रोड़ा दिव्य आशीर्वाद तथा गोधरा गामना युवानो अने वडीलो तेमनो एमनो दिव्य संकल्प जेना माध्यमथी गोधरा शहरने आंगणे स्वामिनारायण महामहोत्सवનું आयोजन जे वर्ष स्वामिनारायण युवा संगठ वर्ष में आવું જ્યારે દિવ્યનું આયોજન થયું હોય ત્યારે આ વર્ષના માધ્યમથી યુવા સંગઠન આગળને આગળ મજબૂત બને ભગવાન શ્રીહરિને માર્ગે વળતો થાય યુવા ધન અને ભગવાનને વહાલો થાય એવા શુભ હેતુથી આ ગોધરા શહેરને આંગણે સ્વામિનારાયણ મહામહોત્સવ અંતર્ગત શ્રીમદ સત્સંગજીની કથા જેમાં વાલા ભક્તજનો આપણે પૂજ્યપાદ સદગુરુ સ્વામી શ્રી નિત્યસ્વરૂપદાસજી સ્વામી સરદાર નિવાસી एना समुद्र कंठे आपणे 7 दिवस सुधी भगवान श्रीनु वांग्मय स्वरूप एवं सम्राट श्रीमद सत्संग जीवन ग्रंथ तेना माध्यमथी आपणे 7 दिवस सुधी तरबोळ बनवानुं छे। पूज्यपाद स्वामी श्री अनेक देशों में फरी अनेक जीवात्माने भगवान श्रीहरिनु ज्यारे शरणों बताव्युं होय भगवान श्रीनो ज्यारे उपासना समजाव्युं होय वेम व्यसन पाखंडना मार्गथी पाछा वाळे अने भगवान श्रीहरिनी आज्ञा उपासना अने भगवान श्री जे स्थापेल 6 अंग एनो महिमा दृढ़ कर्या होय अने भगवानना एकांतिक संत जेने साधुतानी मूर्ति कहेवाय साराय संप्रदायमां अनेक वक्ताश्रीओ छे पण एमां करता जो टोच लेवलनुं स्थान धरावता होय पहला नंबरे जो आवता होय तो सरदार निवासी पूज्यपाद अमारा गुरुश्री होय माटे वाला भक्तजनो आज आपणे धन्यभागी बन्या छे कि नंद संतो समान आवा संतोना मुखथी आपणे 7 दिवस सुधी सत्संग रूपी भागीरथी में आपणे स्नान करवानो होय पान करवानो होय अने आचमन करीने जीवन धन्यभागी बनाववानो होय माटे वाला भक्तजनो आ महोत्सवनी शुरुआत आपणे दीप प्रागट्यना माध्यमथी करे पूज्यपाद स्वामी श्रीना मुखथी आपणे सम्राट श्रीमद सत्संग जीवन ग्रंथ तेनी आपणे कथा सांभळवानी होय पण वाला भक्तजनो आ महोत्सवमां शुभ प्रारंभमां वरजांग जाळियाथी पूज्य पुराणी स्वामी ज्यारे उपस्थित होय त्यारे सौ प्रथम पूज्य स्वामी आपने रूडू उद्बोधन प्रदान करशे त्यारबाद आपणे पूज्यपाद अमारा गुरुश्रीए एमना मुखथी सत्संग जीवननी कथानो आपणे दिव्य शुभ प्रारंभ करीशुं। तो अत्यारे पूज्यपाद पुराणी स्वामी पधारे जोरदार तालीना ध्वनिथी आपणे वधावशुं। तो पधारे पूज्यपाद पुराणी स्वामी। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो यदिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इष्टदेव सर्वावतारी भगवान स्वामीनारायण वडतालवासी लक्ष्मण देव हरिकृष्ण महाराजनी छत्रछायाना हांडा जेवा गोधरा गामने आंगणे वडताल गादीना विद्यमान आचार्य परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य महाराज श्री अजेन्द्र प्रसादजी महाराजना रूड़ा आशीर्वादथी अने लाखों युवानोना धबकता हृदय समान संतोना आँखना तारा समान स्वामीनारायण संप्रदायना 9मा गादीना वारसदार भावी आचार्य परम पूज्य धर्मधुरंधर 108 लालजी महाराज श्री नुगेन्द्र प्रसादजी महाराज लाखों युवानों ने अने हरिभक्तों ने देश विदेश में विचरण करी अने सत्संगना माध्यमथी कथावार्ताना माध्यमथी शिबिरना माध्यमथी मंदिरों बांधकामना माध्यमथी सत्संगनो रंग लगाड़नारा साराय संप्रदायना मूर्धन्य संत वक्ता एवं पूज्य नित्यस्वरूप स्वामी आ सुंदर कथानु सुंदर उत्सवનું જેણે આયોજન કર્યું છે એવા લક્ષ્મીનારાયણ દેવ યુવક મંડળના દરેક સભ્યો અને એને માર્ગદર્શન આપનારા પૂજ્ય નિત્યસ્વરૂપ સ્વામી સર્વમંગલ સ્વામી સંહિતા પાઠી દરેક ભૂદેવ બ્રાહ્મણો અને જેણે લાખોની કરોડો રૂપિયા મળે નહીં કરોડો રૂપિયા મળે નહીં એવી સુંદર કથાના માધ્યમ માટે જેણે યજમાન પદ સ્વીકારી અને આ સુંદર મંડપ શોભાવ્યો છે એવા દરેક યજમાન પરિવારશ્રીઓ આજના શુભ દિવસે તો એટલું જ કહું
શુભારંભ એવો સુંદર થયો છે કે હજી તો 5 વાગ્યાનો સુમાર થયો છે. રાત્રિએ તો આ મંડપ હાકડો પડવાનો છે નક્કી છે. કારણ કે ગોધરાનો સત્સંગ જ એવો કથા વાર્તાનો ઉત્સાહી છે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણની અને ધર્મકુંડની જેનામાં દ્રઢ નિષ્ઠા છે, સાચા સંતોમાં જેને અનુરાગ છે અને વારે વારે મહોત્સવો દ્વારા સત્સંગના આયોજનો કરતા રહીએ છે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણની જેની ઉપર કૃપા છે એવા યજમાનશ્રીઓને તો લાખ લાખ ધન્યવાદ દઉં કે જેને આ ઉત્સવમાં પોતાનું જે ધનનું યોગદાન આપી અને યજમાન પદ સ્વીકાર્યું છે, જેથી યુવક મંડળને આ ઉત્સવ બહુ સરળ થઈ ગયો. કારણ કે ધનનું કાર્ય છે એ ધનથી જ થાય, એ જ્ઞાનથી કે કાંઈ સત્સંગથી ન થાય. દ્રવ્ય સંબંધી યત કાર્યમ દ્રવ્ય એણેવ સાધ્યતે. પૂજ્ય નિત્યેશ્વર સ્વામીની કથા વાર્તા સાંભળવાનો જે તમને યોગ પ્રાપ્ત થયો છે, કારણ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણની કૃપા જેને થાય ને એને જ આવા સંતોના સમાગમનો યોગ પ્રાપ્ત થાય. શ્રીજી મહારાજના સમકાલીન સમયની જે સંતોની પરંપરા એ સાચવી અને ધર્મકુળનો મહિમા હૃદયમાં જેને નશે નશમાં ભર્યો છે એવા સંતોના મુખથી આ ભગવાનની કથા સાંભળવાનો યોગ પ્રાપ્ત થાય એ મોટી વાત છે. અને સાધુતાની મૂર્તિ સાથે 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 સંગીતજ્ઞ સંતો પણ અને બીજા નાના મોટા પાર્ષદો પણ નિત્ય નિયમ અને ધર્મકુળનો પક્ષ રાખી અને જે આ સત્સંગનું ભગીરથ કાર્ય કરે છે. વક્તાઓ તો ઘણાય મળે, પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણની અટળ નિષ્ઠા, સર્વોપરી ઉપાસના અને ધર્મકુળનો મહિમા હૃદયમાં ભર્યો હોય અને એના મુખેથી જે કથા વાર્તાના શબ્દો નીકળે ને એ સામા માણસોને અસર કરે. સાથે ભજન સ્મરણનું અંગ હોય અને કથા વાર્તાનું અંગ હોય, સત્સંગના નિયમનું અંગ હોય એવા સંતોના ચરણમાં તો આપણે લાખ લાખ વંદન કરીએ. નિષ્કળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે સદા સ્મરણ ભજન કરે વળી ધ્યાન મહારાજનું ધરે એવા ગુણે મોટા જે મુનિષા એવા સંતને નામું શીશા સારી સુંદર કથા કરે છે અલુબ્ધાદી આત્મા રહે છે એવા ગુણે મોટા જે મુનિષા એવા સંતને નામું શીશા. એવા સુંદર વક્તા આપણને મળ્યા છે. તો આ ગોધરા ગામને આંગણે ભલે અત્યારે સંખ્યા ઓછી દેખાય પણ રાતે મંડપ હાકડો જ પડવાનો છે. અને એમાંય જ્યારે પૂજ્યપાદ લાલજી મહારાજ આવશે ત્યારે તો ક્યાં માણસો બેસાડવા, કારણ કે આજે જ લાલજી મહારાજ પધારવાના હતા પણ થોડી મુશ્કેલી આવી તે ના આવી શકા. પણ આવતીકાલ 2 દિવસમાં આપણને એ ધર્મકુળ ચૂડામણી ભાવિ આચાર્યના દર્શન થાય, ધર્માચાર્યના દર્શન થાય. માટે ગોધરા ગામના ભક્તો એમાં લક્ષ્મીનારાયણ દેવ યુવકના મંડળના જ સભ્યો છે ને સારા સત્સંગમાં નામ મેળવી જાય કે ગોધરામાં એણે ઉત્સવ કરી બતાવ્યો. માટે અત્યારે જેવો ઉત્સવનો જેવો ઉમંગ છે ને એવોનો ઉમંગ પૂર્ણાહુતિ સુધી રહે એવી દરેક જે આપણા લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ અને ગોપીનાથ આદિક દેવોને પ્રાર્થના કરું. અને આ ભૂદેવો પણ જે સંહિતા પાઠમાં ખરેખર બ્રાહ્મણો આટલા બધા ભેગા કરવા એ કંઈ ખેલી વાત નથી હો. સંહિતા પાઠી બ્રાહ્મણો ગોતવા અને એ મહેનત કરવી, પણ જેણે યુવાનોએ આ મહેનત કરીને આ સુંદર સ્ટેજ ને આવા બ્રાહ્મણો એ આપણને દર્શનીય પવિત્ર બ્રાહ્મણો ક્યાં મળે. બ્રાહ્મણાનામ દર્શનમ પુણ્યમ તીર્થભૂતાહી વાડવા. બ્રાહ્મણોના દર્શન પણ એ દેવ સમાન કીધા છે, કારણ કે પૃથ્વીના દેવ કયો તો ભૂદેવ છે. તો આટલા બધા ભૂદેવો આપણા સંહિતા પાઠમાં બેઠા હોય અને આવું સુંદર કથાનું મંડપ બંધાયો હોય તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે આ સુંદર કથાનું જે આયોજન કર્યું છે એ નિર્વિઘ્ન પરિપૂર્ણ થાય